18 سے 30 سال کی عمر میں دیکھتے ہیں تو صرف 37% نے ووٹ ڈالا، اور یہ 2013 سے 2018 ایک واضح امپروومنٹ تھی۔ اس کے باوجود بھی وہ شرح جو ہے، جو نہ عام پاکستان میں 52% تھی، وہ یوتھ میں 37% تھی۔ پاکستان میں جنرل الیکشن 2024 8 فروری کو منعقد ہونے جا رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے مطابق اس الیکشن میں 12 کروڑ سے زائد ووٹرز حصہ لیں گے۔ یوتھ کا الیکٹورل پروسیس میں حصہ لینا بہت اہم ہے، کیونکہ یہ نوجوان نسل ہی ہے جو مسائل کا سامنا سب سے زیادہ کرتی ہے، چاہے وہ ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہو یا ان امپلائمنٹ سے۔ جیو ڈیجیٹل نے اس ٹاپک پر بات کرنے کے لیے انوائٹ کیا ہے مسٹر بلال گیلانی، جو کہ گیلپ پاکستان کے ساتھ ایز ایگزیکٹو ڈائریکٹر ایسوسیٹڈ ہیں۔ السلام علیکم مسٹر بلال گیلانی، تھینک یو فار جوائننگ اس۔ سب سے پہلے تو بتائیے، جو آپ کی ٹیم نے ریسرچ کی ہے ایگزٹ پول کے میتھڈ کے ذریعے، کیا ریسرچ سجیسٹ کرتی ہے کہ یوتھ کی پارٹیسپیشن الیکشن کے دن کتنی رہتی ہے؟ 2018 کی اگر بات کریں تو 52% تھا ووٹر ٹرن آؤٹ، تو یہ ٹوٹل ووٹر لسٹ تھی، ان میں سے 52% نے ووٹ ڈالا۔ مگر جب 18 سے 30 سال کی عمر میں دیکھتے ہیں تو صرف 37% نے ووٹ ڈالا، اور یہ 2013 سے 2018 ایک واضح امپروومنٹ تھی۔ اس کے باوجود بھی وہ شرح جو ہے، جو نہ عام پاکستان میں 52% تھی، وہ یوتھ میں 37% تھی۔ تو یہ ایک تشویشناک بات بھی ہے کہ جو لوگ سیاسی عمل میں تو شامل ہونا چاہتے ہیں، مگر وہ سوشل میڈیا پہ زیادہ ایکٹیو ہیں اور الیکشن والے دن ووٹ نہیں ڈال پاتے۔ تو ہم نے اس کو پھر مزید دیکھا کہ کیا وہ خود نہیں ڈالنا چاہتے، یا کوئی ایسے مشکلات ہیں ان کی راہ میں جو کہ اسٹرکچر یا انسٹیٹیوشنز پٹ کرتے ہیں۔ آل رائٹ، جیو نیوز کی ٹیم بھی اور میں ایز رپورٹر، ہماری ٹیم بھی گراؤنڈ میں جاتی ہے، لوگوں سے انٹریکٹ کرتی ہے، ینگسٹر سے انٹریکٹ کرتی ہے، ان کی طرف سے لیک آف انٹرسٹ ایک ایلیمنٹ سامنے آتا ہے کہ ووٹ ڈالنے کا فائدہ نہیں ہے۔ تو آپ کے ریسرچ میں کیا ریزن سامنے آئے ہیں کہ جو پاکستان کی ینگسٹر ہے، جو ایک بڑی تعداد میں یوتھ پاپولیشن ہے، وہ الیکشن اور پولیٹیکل سسٹم کا حصہ بننے کے لیے اتنی موٹیویٹڈ نظر نہیں آتی؟ ہم اپنے ریزنز کو دو کی جو بکٹس ہیں ان میں ڈال لیتے ہیں۔ ایک بکٹ جو ہے وہ لاجسٹیکل ریزن ہے کہ میں خواہش تو رکھتا ہوں ڈالنے کی، مگر ڈال نہیں پاتا۔ تو پہلا جب ہم لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ بھائی کیوں نہیں ووٹ ڈالا، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے پاس شناختی کارڈ نہیں ہے۔ یہ جو 18 سے 30 سال کی عمر کے لوگ ہیں، تو میرے اور آپ کے لیے، شہر میں رہنے والے لوگوں کے لیے یہ کافی اچنبے کی بات ہوگی کہ کسی کے پاس شناختی کارڈ نہ ہو، اور وہ 18 سے 30 سال کی عمر کا بھی ہو گیا، یونیورسٹی وغیرہ کی ایج کا ہے مگر نہیں ہے شناختی کارڈ۔ بٹ اور بھی ریسرچز نے یہ پہ ثابت کیا کہ جیسے خواتین ہیں، تو 1/4 خواتین جو ہیں جو 18 سال سے بڑی عمر کی ہیں، ان کے پاس شناختی کارڈ موجود نہیں ہے۔ یہ حکومت پاکستان کے اپنے سرویز بتاتے ہیں، جو وہ جیسے ایک کا نام DHS ہے۔ اور اسی طرح سے 10% مرد بھی ایسے ہیں ملک میں جو 18 سال سے بڑے ہیں مگر ان کے پاس شناختی کارڈ نہیں ہے۔ تو یہ شرح جب 18 سے 24 سال، یعنی ابھی میں ایلیجیبل ہوا ہی ہوں 18 سال کا، اور میں نے اب شناختی کارڈ بنوانا ہے، اور اس کا بنیادی فائدہ مجھے کچھ ایسے افراد رہ جاتے ہیں جن کو بنیادی جو ضرورت ہے وہ صرف الیکشن میں ہی ووٹ ڈالنے کی ہے۔ تو ایک لارجسٹ ریزن جو ہمیں لوگوں نے دیا وہ یہی تھا کہ میرے پاس یعنی شناختی کارڈ نہیں ہے، اور شناختی کارڈ بنوانا ایک ایکسپینسو کام ہے، 500-600 روپے تو نادرا کی فیس ہے۔ اس سے زیادہ یہ کہ مجھے برتھ سرٹیفکیٹ کہیں سے کریٹ کرنا ہے، مجھے کوئی بے فارم کہیں سے کریٹ کرنا ہے، پھر نادرا کے آفیسز پہ جانا ہے، وہاں لائن لگی ہوتی ہے، تو میرے دن کی مزدوری ضائع ہو جائے گی۔ تو ایک تو یہ لاجسٹیکل ریزن ہے، اس پہ ہم نے کافی ریسرچ وغیرہ بھی کی، تو ہمیں معلوم ہوا کہ دنیا بھر میں بہت سے ممالک میں یہ شرط نہیں ہوتی۔ کئی ممالک میں تو NIC ٹائپ ڈاکیومنٹ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا، مگر جہاں کرتا بھی ہے وہاں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو شخص بھی اس ملک کے اندر رہتا ہے، کوئی ایسا طریقہ نکال لیں کہ وہ 2 دفعہ ووٹ نہ ڈالیں مگر ووٹ ڈالنے کا حق اس کو دے دے، تاکہ لوگ وہ ووٹ ڈالنے میں آ جائیں۔ جو دوسرا بکٹ ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ بیہیویئرل ریزن ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یعنی الیکشن والے دن جو ہے ووٹ ڈالنا تو تب کی بات ہے جب میں اس پورے جمہوریت پہ، اور اس طرح کی جمہوریت پہ، اور اس طرح کے سیاستدانوں پر
पर किसी किस्म का मेरा कोई ट्रस्ट हो, तो मैं तो इस सारे प्रोसेस से ही बहुत नाराज हूँ। और इससे मुझे कोई उम्मीद नजर नहीं आती कि ये कोई आम पाकिस्तानी के लिए कुछ करेगा या मेरे लिए कुछ करेगा। तो उस दिन मैं उठकर क्यों ये जो सफ़र है वोट डालने का ये देखूं। तो इसमें हमने कुछ थोड़ा इलेक्शन सर्वेज में भी देखा, इलेक्शन वाले दिन, कि जब वोटर वोट डालने जाता है तो उसको किस तरह की मुश्किलात या किस तरह की एक्टिविटी करनी पड़ती है। तो हमें अंदाज़ा हुआ कि वोट डालना कोई इतना आसान काम नहीं है। अगर आप किसी गांव में रहते हैं और आपको कई किलोमीटर का सफ़र तय करना है, और अगर सफ़र तय करने के लिए आपके पास कोई ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं है तो आपको पैदल चलना है। अब नौजवानों को इलेक्टोरल प्रोसेस में और पॉलिटिकल सिस्टम में इन्वॉल्व करना इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है बिकॉज़ तमाम मसाइल नौजवानों को फेस होते हैं। तो जब तक वो इस सिस्टम का हिस्सा नहीं बनेंगे तब तक उनके प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाएंगे। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे, ऐसे क्या स्टेप्स लेने चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज़ हो या गवर्नमेंट लेवल पे या पूरे सिस्टम में, कि हमारी यूथ इस सिस्टम का एक्टिवली और पार्टिसिपेट कर सके, हिस्सा बन सके? मेरे साथ में एक जो बुनियादी तजवीज़ आती है, एक तो मैंने आपके सामने रखा कि एक लॉजिस्टिकल सा रीज़न है आईडी कार्ड का। तो आईडी कार्ड्स वगैरह बनाने में मदद करनी चाहिए, और अगर हो सके तो किसी और अल्टरनेटिव मेथड ऑफ वोटिंग के ऊपर जाना चाहिए जिसमें आईडी कार्ड की ज़रूरत ना हो, ताकि ये जो यंगर लोग हैं उनको लाया जाए। दूसरा एक जो ये यंग लोगों में ही है, उसमें ये इशू है कि ख्वातीन जो है, ख़ासतौर पे अगर वो यंगर ख्वातीन है, तो वो इलेक्शन के प्रोसेस से बिल्कुल ही आउट है। अभी हाल ही में जो हुकूमत पाकिस्तान ने इलेक्टोरल लिस्ट शामिल की है, शाया की है, उसमें 18 से 25 साल की अगर उम्र में देखें तो उस लिस्ट के अंदर यानी इंदराज ही नहीं हुआ। तकरीबन 15% ख्वातीन जो है वो मिसिंग है। उस 18 से 25 साल की उम्र के अंदर जो है वो 61% मेल है, और 39% जो है वो फीमेल्स हैं। तो तकरीबन 11% का तो शॉर्टेज यहाँ पर है। तो इस हवाले से आई थिंक फीमेल्स का वोटर इंदराज, और फिर मुल्क के अंदर एक ऐसा साजगार माहौल के ख्वातीन को अपने लिए खुद एक फैसला करने का इख्तियार भी हो, और फिर ये कि इलेक्शंस के दिन वो किसी फॉर्म में वो एक ट्रांसपोर्ट, एक डिसेंट ट्रांसपोर्ट लेके वोट डालने जा सके। तो एक ये बुनियादी और भी तजवीज़ आती है। एक और जो मेरे ख्याल से लार्जर इशू है जिसको तमाम सियासी जमातों को कड़ी बैठ कर सॉल्व करना है, वो है इशू जो आपने भी पॉइंट आउट किया कि एक बुनियादी डिसअपॉइंटमेंट है सारे सिस्टम से, डेमोक्रेसी से, और अनफॉर्चुनेटली इंक्रीजिंगली पाकिस्तान से भी। जब हम सर्वेस करते हैं तो क्या मुल्क के छोड़कर कहीं बाहर जाना चाहते हैं, तो पाकिस्तान की जो यूथ है 18 से 30 साल की, इसमें बहुत बड़ी तनासब जो है वो ये अब ये कहता है कि वो मुल्क छोड़कर कहीं और काम करने जाना चाहते हैं, रहना चाहते हैं। तो हमें पाकिस्तान में मसाइल यकीनी तौर पर हैं, सियासत में भी मसाइल हैं, जमहूरियत में मसाइल हैं, मगर अगर हम हर वक्त सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के ऊपर नुक्ताचीनी करते रहेंगे तो जो हमारी यंगर जनरेशन है उनको पाकिस्तान से और इस जमहूरियत से कोई लगाव महसूस नहीं होगा। तो कोई ओवर पैट्रियाटिक होने की ज़रूरत नहीं है, मगर ये कि एक जो मायूसी की फ़ज़ा है उस फ़ज़ा को एक्चुअली भी सॉल्व करना है, जमहूरियत को बेहतर करके पार्टीज़ में जमहूरियत लाकर, लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम लाकर, ताकि इन यंग लोगों को सिर्फ वोट डालने तक महदूद ना किया जाए बल्कि इनको एक्चुअली वोट डालकर उम्मीदवार के तौर पर भी सामने लाया जाए। तो जमहूरियत जब इन लोगों को नज़र चलती हुई, फलती फूलती हुई, जिसमें इनकी अपनी शमूलियत भी है, इनके पास भी इख्तियार है लोकल गवर्नमेंट के थ्रू इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव बनने का, तो फिर इनको वोट डालने की, और इनके दोस्तों को और इनके घर पे यंग लोगों को जब जमहूरियत चलती हुई नज़र आएगी तो उनको उस दिन इलेक्शन वाले दिन ये तमाम मुश्किलात जो हमने डिस्कस किया, इनको अबूर करना उनके लिए आसान हो जाएगा। वेल, थैंक यू सो मच मिस्टर बिलाल, आपने हमें टाइम दिया और अपने एनालिसिस हमारे साथ शेयर किए जियो डिजिटल की ऑडियंस के साथ। एंड एट द एंड लास्ट मैसेज उन तमाम यंग वोटर्स को कि अपने मसाइल और अपने फ्यूचर को सेव करने के लिए इलेक्शन के दिन ज़रूर जाएं और अपना वोट कास्ट करें। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।